പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. രണ്ടാമത്തെ ദിവസത്തെ ഈ സെഷൻ നമുക്ക് ഒരു പാട്ട് പാടി, നാം വിമുക്തന്മാർ ദൈവകൃപ ലഭിച്ചോർ യാഹിൽ സന്തോഷിച്ചാനന്ദിച്ച് ആർക്കുക നാം എന്ന പാട്ട്. അതിലെ വരികൾ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു: യാഹിലെ സന്തോഷം ബലം നമുക്ക് ഏവരും തൻ തിരുസന്നിധിയിൽ ആത്മപൂർണരായ ദിനവും നാം പാടി വാഴ്ത്തി സ്തുതിച്ചിടുക. ഈ പാട്ട് അറിയാവുന്നവർ ചേർന്ന് പാടി കൈകളെ അടിച്ച് നമ്മുടെ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കാം.
കേരളയുടെ നല്ല ഗാനരചയിതാവാണ് എം ഇ ചെറിയാൻ സാർ നമുക്ക് വേണ്ടി എഴുതിയ ഒരു പാട്ടാണ്. ഇരവിൻ ഇരുൾ നിര തീരാറായി, പകലിൽ കതിരൊളി കാണാറായി. അതിൻ്റെ വരികളിൽ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു: ഉണരിൻ ഉണരിൻ സോദരരെ, ഉറങ്ങാനുള്ളൊരു നേരമിതോ, ഉയിർ തന്നോ ഉണ്ടോ വേറൊരു നേരമിനി. അതിൻ്റെ അടുത്ത വരി ഇങ്ങനെ പറയുന്നു: സ്നേഹം നമ്മുടെ അടയാളം, ത്യാഗം നമ്മുടെ കൈമുതൽ, ഐക്യം നമ്മുടെ നല്ല വിജയം നമ്മുടെ അന്ത്യഫലം. എന്നാൽ അവസാനത്തെ വരി ഇങ്ങനെ പറയുന്നു: തീയിൽ നമ്മുടെ വേലകളെ ശോധന ചെയ്യുന്ന ഒരു വേള വരും, വെന്തുപോയാൽ ബാക്കി വരുമെന്ന്. ഈ പാട്ട് പാടുമ്പോൾ ചിന്തിച്ച് ഈ പാട്ട് പാടി നമ്മുടെ ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്താൻ. ഇരുൾ നിര തീരാറായി, പകലിൽ കതിരൊളി.
Special thank you to our senior choir for leading us with those songs. We were able to hear songs about this grace that we have received and the great rejoicing that we have in it. We were also able to sing a song of hope about our Lord's Savior, Jesus Christ's glorious reappearing that we are awaiting. We do have one more song to hear, but before we move forward with that, we will be having a prayer, and for that I'd like to invite Brother Eldo Paul. Let's open in prayer. Our gracious God and loving Heavenly Father, we thank you for gathering us this evening. Thank you for bringing us into this camp to be under the sound of thy word. We give thanks for thy word. All scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be complete, thoroughly equipped for every good work. We thank you for thy word which is given unto us for our reproof, for our correction, for our edification. We thank thee that we have a God who calls us and equips us for thine work. We commit this evening time into thy hands. We pray for our dear Brother Joshua as he comes to minister thy word. We pray that you be near unto him, give him the flow of thoughts and all the help that he needs to minister thy word. We pray that we may word, but we do us as well. So we commit the remainder of the meeting into thy hands. Go before us, guide us by the Spirit and lead us. We ask all these things in the precious name of our Lord Jesus Christ. Amen.
May the Lord's name be glorified. Thank the Lord for the beautiful songs that we have been hearing to us, how God has loved. The song that we are going to sing says, "What a wonderful change in my life when Jesus came into my life today." The peace, the joy that we cherish in Lord Jesus, Lord Jesus came into our heart. Shall we sing? Shall we all stand up, clap our hands together, and sing praises to the Lord for this beautiful song which says, "A wonderful change to my life since Jesus came into my heart." Let us sing by our Lord. Wow, such an amazing transformation that God has given us since Jesus came into our heart. Let us thank God through that song, youth choir, for forward.
forward and occupy the seats as much as possible, not to leave gaps, and to move forward as much as possible. Also, please note, we will be having a talent time as our last program for today. Those who are interested in participating in that talent time, who want to sign their children up, please do contact Jaren at the back desk, and we will be able to include you in that program as well. Next, we'll be spending some time before the Word of God, and for that we have Brother Joshua from Sydney. Invite you, dear brother, for that, and we will be having a translation to Malayalam, and for that I invite Brother Siddhi as well. Let us hear patiently from the Word of God, that we might be able to receive what the Lord has to speak to us today. Going again? Are you good? Yep. You're good, I'm good. Have you had a good day? Yes. I've had a very special, an honour and a privilege to share fellowship with you, to share the word with you, to hear your stories. I don't think I've ever preached to a hungrier group of people for the word. So it's such an encouragement, and I had the privilege to hang out with some of your youth and young adults this afternoon, and they're just as hungry as you. So that's a great testimony to the leadership, to the parents that are raising those children. The generation of the church, the next one, is in good hands. Your young adults and your youth were just, they wanted to eat the word up. Sorry, I should let you. എനിക്ക് ഇന്ന് വളരെ നല്ല ഒരു ദിവസമായിരുന്നു എനിക്ക് ലഭിച്ചത്. വളരെ വചനത്തിനായിട്ട് വിശപ്പേറിയ ഒരു ജനത്തോടൊപ്പം ഒരല്പസമയം ചിലവഴിക്കുവാനും അവരുടെ സാക്ഷ്യങ്ങൾ കേൾക്കുവാനും അതോടൊപ്പം തന്നെ എനിക്ക് ചെറുപ്പക്കാരായവരോടൊപ്പം അല്പം സമയം ചിലവഴിക്കുവാനും സഹായിച്ചു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് പറയുവാൻ സാധിക്കും, നിങ്ങളുടെ അനന്തര തലമുറ സുരക്ഷിതമായ കരങ്ങളിലാണ്. അതിനായിട്ട് ഈ നേതൃത്വത്തെ അഭിനന്ദിക്കുന്നു. ഒപ്പം എനിക്ക് ലഭിച്ച ഈ അവസരത്തിനായിട്ട് നന്ദി പറയുന്നു. So thank you for your leadership, your stewardship, and for standing in the gap for the next generation of young people. നിങ്ങളുടെ നേതൃത്വത്തിനും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇടിവിൽ നിൽക്കുന്നതിനും അടുത്ത തലമുറയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള നിങ്ങളുടെ മനോഹരമായ രീതിയിൽ അവരെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിനും നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. I love the Word of God, and I try to put myself in the story and apply it. And I love seeing the Word of the Lord come to life in my life. ഞാൻ ദൈവവചനത്തെ അത്യധികമായിട്ട് സ്നേഹിക്കുന്നു. ദൈവവചനം എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ പ്രാവർത്തികമാകുന്നത്, ജീവൻ പ്രാപിക്കുന്നത് കാണുവാൻ ഞാൻ വളരെയധികം സന്തോഷിക്കുന്നു. I'm not an intellect, or I'm not the smartest person, but do you know who the smartest person was? ഞാനൊരു ബുദ്ധിജീവിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും മിടുക്കനായ വ്യക്തിയോ അല്ല. എന്നാൽ വേദപുസ്തകത്തിലെ ഏറ്റവും മിടുക്കനായ വ്യക്തി ആരായിരുന്നു എന്നറിയാമോ? It was Abraham, because he knew a lot. അത് അബ്രഹാം ആയിരുന്നു. കാരണം അദ്ദേഹത്തിന് ലോത്തിനെ അറിയാമല്ലോ. Noah was very wise as well, because he floated all his stock. Sorry, who was it? Noah. നോഹയും വളരെ ബുദ്ധിമാനായിരുന്നു. കാരണം തൻ്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളെയും അദ്ദേഹം ഫ്ലോട്ട് ചെയ്യിച്ചു. While everyone else was going into liquidation. എല്ലാവരും ലിക്വിഡേഷനിലേക്ക് കടന്നു പോകുമ്പോൾ. Bit cheeky, sorry. Thank you for your grace. My title is Why Equipping Matters, the purpose of being equipped. And I just want to start with the same verse that we started this morning from 2 Timothy chapter 1, verse 9. Do we have the verses there, fellas? Maybe. Anyway, I'll read it and we can go with us. And so I'll do a quick recap really quickly on this morning's title as well. ഇന്നത്തെ എൻ്റെ പ്രഭാഷണത്തിൻ്റെ തല എന്തുകൊണ്ടാണ് സജ്ജരാക്കുന്നതിൻ്റെ ആവശ്യകത എന്നുള്ളതാണ്. 2 തിമോഥെയോസ് 1-ാം അധ്യായത്തിൽ നിന്ന് അതിൻ്റെ 9-ാം വാക്യം വായിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ പ്രഭാഷണം ആരംഭിക്കാമെന്ന് കരുതുന്നു. അതിനു മുൻപായി ഇന്ന് രാവിലത്തെ പ്രഭാഷണത്തിൽ നിന്നുള്ള ഒരു രത്ന ചുരുക്കം ഞാൻ അവതരിപ്പിക്കട്ടെ. So 2 Timothy 1 verse 9 says, "Has saved us and called us to a holy life, not because of anything we have done,
but because of his own purpose and grace. This grace was given us in Christ Jesus before the beginning of time. 2 തിമോഥെയോസ് 1-ാം അധ്യായം 9-ാം വാക്യം ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു, അവൻ നമ്മെ രക്ഷിക്കുകയും വിശുദ്ധ ഉള്ളുകൊണ്ട് നമ്മെ വിളിക്കുകയും ചെയ്തത് പ്രവർത്തികൾ നിമിത്തമല്ല, സകല കാലത്തിനു മുൻപേ ക്രിസ്തുയേശുവിൽ നമുക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്നതും ഇപ്പോൾ മരണം നീക്കിയും സുവിശേഷം കൊണ്ട് ജീവനും അക്ഷതയും വെളിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്ത നമ്മുടെ രക്ഷിതാവായ ക്രിസ്തുയേശുവിന്റെ പ്രത്യക്ഷതയാൽ വെളിപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന തന്റെ സ്വന്ത നിർണയത്തിനും കൃപയ്ക്കും ഒത്തവണ്ണമത്രേ. So this morning we looked at who is called to be equipped, and tonight we look at the purpose of being equipped. ഇന്ന് പ്രഭാതത്തിൽ നാം കണ്ടത് ആരെയാണ് സജ്ജരാക്കുവാനായി വിളിക്കപ്പെടുന്നതാണ്. എന്നാൽ ഇന്ന് വൈകുന്നേരം നാം കാണുവാൻ പോകുന്നത് അതിന്റെ ഉദ്ദേശ ലക്ഷ്യങ്ങൾ എന്താണെന്നുള്ളതാണ്. And Paul tells us to Timothy, he says, we are saved and called to be set apart because of his own purpose, in his power and in the power of his grace. And he says that's always planned since before creation. തിമോഥെയോസിനോട് പറയുന്നു, നമ്മെ വിളിക്കുകയും രക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അവന്റെ ഉദ്ദേശ ലക്ഷ്യത്തിനായി അവന്റെ കൃപയാലാണ്. അതായിരുന്നു അനാദികാലം മുതലേ ഉള്ള ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത്. Romans 8:28 says, for God works for the good of those who love him, who have been called according to his purpose. റോമാലേഖനം 8-ാം അധ്യായം അതിന്റെ 28-ാം വാക്യത്തിൽ ഇങ്ങനെയാണ് വായിക്കുന്നത്, ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്ക് മുൻ നിർണയപ്രകാരം വിളിക്കപ്പെട്ടവർക്ക് തന്നെ സകലവും നന്മയ്ക്കായി കൂടി വ്യാപരിക്കുന്നു. And so we said this morning that the word equipped or completed or finished means to be furnished. To be equipped is to be furnished. സജ്ജരാക്കുക എന്നുള്ള വാക്കിന്റെ അർത്ഥം ഇന്ന് പ്രഭാതത്തിൽ നാം പറഞ്ഞത് പൂർണ്ണമായ രീതിയിൽ തയ്യാറെടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരുക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. And as this happens, we grow these attributes and desires that facilitate God's purpose on our lives. അത് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ദൈവഹിതം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നിറവേറേണ്ടുന്ന കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും നാം കാണുകയുണ്ടായി. It's like putting furniture in your house facilitates the functionality of the different rooms in your house. അത് നമ്മുടെ ഭവനത്തിൽ അതിൻ്റെതായ സ്ഥാനത്ത് ഓരോ മുറിയുടെയും ധർമ്മം നിറവേറ്റുവാനായി അതിൻ്റെതായ സ്ഥാനത്ത് ഇടുന്നത് പോലെയാണ്. So in the same way, God equips or furnishes us to function as he's called us according to his purpose. തന്റെ ലക്ഷ്യത്തിനായി നമ്മെ വിളിച്ചിരിക്കുന്ന രീതിയിൽ നാം പ്രവർത്തിക്കേണ്ടതിനായിട്ട് ദൈവം സമാനമായ രീതിയിൽ നമ്മെ തയ്യാറെടുപ്പിക്കുന്നു. And his calling and purposes for us start with salvation. നമ്മെ തന്റെ ലക്ഷ്യത്തിനായി വിളിക്കുന്നു. അതിന്റെ തുടക്കം എന്ന് പറയുന്നത് രക്ഷയോടുകൂടിയാണ്. His desire to save me because he loves me. He equips me with righteousness so I can have relationship with him. അവൻ എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവൻ എന്നെ നീതി എന്നെ അണിയിക്കുകയും നീതിയാൽ എന്നെ തയ്യാറെടുപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അതിലൂടെ എനിക്ക് ദൈവവുമായി ഒരു ബന്ധം. And he calls us and purposes again to sanctification because he loves us. അവൻ നമ്മെ തന്റെ ഉദ്ദേശ ലക്ഷ്യത്തിനായി വിളിക്കുന്നു, തന്റെ വിശുദ്ധീകരണത്തിലേക്കായി വിളിക്കുന്നു. And he doesn't want to leave us where we were at when we come to him. നാം അവന്റെ അരികിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നാം ആയിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ നമ്മെ ഉപേക്ഷിക്കുവാൻ അവൻ തയ്യാറല്ല. So he sanctifies us to fulfill his design on our life. അവൻ നമ്മെ വിശുദ്ധീകരിക്കുന്നത് തന്റെ നമ്മെക്കുറിച്ചുള്ള പദ്ധതി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നിറവേറ്റുവാനാണ്. And this restoration equips us for his purposes. തന്നെ അവന്റെ പുനഃസ്ഥാപനം നമ്മെ അവന്റെ ലക്ഷ്യത്തിനായിട്ട് സജ്ജരാക്കുന്നു. And then his purposes become my purpose. അവന്റെ ഉദ്ദേശ ലക്ഷ്യങ്ങൾ നമ്മുടെയും കൂടെ ഉദ്ദേശ ലക്ഷ്യമായി മാറും. And then he commissions us and equips us to reflect his love and his purposes and to serve those in the church and be effective witnesses to others. അതിനുശേഷം അവൻ നമുക്ക് ഒരു ദൗത്യം നൽകുന്നു, അതിനായി നമ്മെ സജ്ജരാക്കുന്നു, അവന്റെ സ്നേഹം നമ്മിലൂടെ അനേകരിലേക്ക് പകരുവാനായി. And we said this morning that God doesn't call the equipped, but he equips the called. നാം ഇന്ന് പ്രഭാതത്തിൽ പറയുകയുണ്ടായി, തയ്യാറെടുത്ത് നിൽക്കുന്നവരെ സജ്ജരായവരെ അല്ല ദൈവം വിളിക്കുന്നത്, ദൈവം വിളിച്ചവരെ തയ്യാറെടുപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. And this equipping carries us through unto glorification in eternity when this furnishing will be complete. ഈ സജ്ജരാക്കുന്ന അവസ്ഥ അല്ലെങ്കിൽ തയ്യാറെടുപ്പിക്കുന്ന അവസ്ഥ അതിന്റെ പൂർത്തീകരണത്തിലേക്ക് എത്തുന്നത് നമ്മുടെ മഹത്വീകരണത്തിലാണ്. അവിടെയാണ് അത് പൂർത്തീകരിക്കുന്നത്. So equipping matters
because it's the process of making me like Jesus so I can carry the purposes of God on this side of eternity. ഈ സജ്ജരാക്കുക എന്നുള്ളത്, സജ്ജമാകുക എന്നുള്ളതിന് വളരെ പ്രാധാന്യമുണ്ട്. കാരണം എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇതിലൂടെയാണ് ദൈവിക ലക്ഷ്യങ്ങൾ ഞാൻ നിറവേറ്റുന്നത്. ഈ ഭാഗത്തിൻ്റെ നിത്യതയുടെ ഈ ജീവിതത്തിലെ ഈ ഭാഗത്തിൽ അത് പൂർത്തീകരിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നത്. And so this calling to be equipped is our purpose, is for something bigger than ourselves. നമ്മേക്കാൾ വലുതായ ഒരു വലിയ ലക്ഷ്യത്തിലേക്കാണ് ഈ തയ്യാറെടുക്കുവാനായിട്ടുള്ള ഒരു വിളി എന്ന് പറയുന്നത്, സജ്ജരാകുവാനുള്ള വിളി എന്ന് പറയുന്നത്. And when we understand that God's purposes becomes our purpose, it actually simplifies things in our life. നാം മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ ഉദ്ദേശലക്ഷ്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ഉദ്ദേശലക്ഷ്യമായി മാറുമ്പോൾ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ലഘുവായി നമുക്ക് മാറും. I want to share a bit of my story with you. എൻ്റെ ഒരു കഥ, ജീവിതാനുഭവം നിങ്ങളുമായി പങ്കുവയ്ക്കുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. I grew up in church, and to about the age of 15, 16, I remember being on fire for the Lord. ഞാൻ സഭയിലാണ് വളർന്നു വന്നത്. 15-16 വയസ്സുള്ളപ്പോൾ ദൈവത്തിനു വേണ്ടി ജ്വലിക്കുന്നത് ഞാൻ അറിഞ്ഞിരുന്നു. My late teens, like the prodigal son, I went chasing after fleshly desires and other satisfactions. എന്നാൽ അതിനുശേഷം ഞാൻ മുടിയനായ പുത്രനെ പോലെ എൻ്റെ ലൈംഗിക ആഗ്രഹങ്ങളുടെ പുറകെ പോവുകയുണ്ടായി. And when, like the prodigal son, I returned, I felt the embrace of Jesus again. എന്നാൽ മകൻ മടങ്ങി വന്നപ്പോൾ ആശ്ലേഷിച്ചതുപോലെ എൻ്റെ കർത്താവിന്റെ ആശ്ലേഷം ഞാൻ അനുഭവിച്ചു. And God gave me a conviction of a higher, ഒരു വലിയ ഒരു ദൗത്യത്തിനായുള്ള ഒരു ബോധ്യം ദൈവം എനിക്ക് നൽകി. that I exist to worship Him and to make Him known. ഞാൻ എൻ്റെ നിലനിൽപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അവനെ ആരാധിക്കുവാനും അവനെ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തുവാനും ആണ്. It's a purpose bigger than me, bigger than myself. എന്നേക്കാൾ വലിയ ഒരു ഉദ്ദേശ ലക്ഷ്യമായിരുന്നു അത്. And so I wasn't exactly sure what to do with this call at the time, this call to be equipped for His purpose. തൻ്റെ വിളിക്കായി ഒരുക്കപ്പെട്ടവരാകുവാനുള്ള ഈ വിളിക്ക് വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യണം എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് അത്ര ഉറപ്പുണ്ടായിരുന്നില്ല. And so I just started saying yes to things at church. ഞാൻ സഭയിൽ എന്നോട് ആവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ അതേ എന്ന് മറുപടി പറയുവാൻ ആരംഭിച്ചു. There was a weekly Bible study and prayer meeting with 3 of the oldest men in our congregation, and I just started attending. ഞങ്ങളുടെ സഭയിലെ മുതിർന്ന 3 വ്യക്തികളുമായി ചേർന്നുള്ള ഒരു ആഴ്ചതോറുമുള്ള ഒരു വേദപുസ്തക പഠനം ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിൽ ഞാൻ സംബന്ധിക്കുവാൻ ആരംഭിച്ചു. I said yes to the music team and played at different services across our church. അതിനുശേഷം ഞങ്ങളുടെ സംഗീത കൂട്ടായ്മയിൽ ഞാൻ പങ്കെടുക്കുവാനും സഭയിലെ വിവിധ സംഗീത പരിപാടികളിൽ പങ്കെടുക്കുവാനും ആരംഭിച്ചു. I ran our youth group for a while and started speaking there. ഞാൻ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരുടെ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് നടത്തുകയും അവിടെ സംസാരിക്കുകയും ചെയ്തു. I went into leadership and served and led events and services. അതോടൊപ്പം തന്നെ നേതൃനിരയിലേക്ക് ഞാൻ കടന്നു ചെല്ലുകയും അനേകം കാര്യങ്ങൾ ക്രമീകരിക്കുകയും ചെയ്തു. We ran camps and ministries and anything that was going, I was saying yes to. ഞങ്ങൾ അനേകം ക്യാമ്പുകൾ നടത്തി, അനേക ശുശ്രൂഷകളിൽ ഏർപ്പെട്ടു. എന്ത് കാര്യങ്ങളിലും ഞാൻ തയ്യാറാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു. In my personal and family and social life, things began to change. എൻ്റെ വ്യക്തിപരമായ എൻ്റെ കുടുംബ ജീവിതത്തിൽ അതോടൊപ്പം തന്നെ എൻ്റെ സാമൂഹിക ജീവിതത്തിൽ കാര്യങ്ങൾ മാറി മറിയുവാൻ ആരംഭിച്ചു. I had to leave some things behind, some relationships, some habits. എൻ്റെ ചില സ്വഭാവങ്ങൾ, ചില ബന്ധങ്ങൾ ഒക്കെ എനിക്ക് ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടി വന്നു. And change a lot of my priorities. അതോടൊപ്പം തന്നെ എൻ്റെ അനേകം മുൻഗണനകൾ മാറ്റിവെച്ചു. And all of a sudden, God's purposes began to determine everything I did and the way I prioritized my life and my calendar. വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ദൈവത്തിന്റെ മുൻഗണനകൾ ഞാൻ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്യുന്ന അനേകം കാര്യങ്ങൾക്കും മുൻഗണനകൾക്കും ഉപരിയായി തീർന്നു. At the same time, I was running our family business, and it was fairly successful. അതേസമയം തന്നെ ഞാൻ എൻ്റെ കുടുംബ ബിസിനസ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. അത് വളരെ വിജയകരമായിരുന്നു. And it gave me the flexibility and the freedoms to come and go a bit and invest in ministry. അത് ശുശ്രൂഷയിൽ കൂടുതൽ സമയം ചെലവഴിക്കുവാനുള്ള ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകി. This fire and this passion burning for ministry and my family and all the social things in my life, but I didn't have. എനിക്ക് ഈ ഒരു ഉത്സാഹവും ആഗ്രഹവും ശുശ്രൂഷയ്ക്കും മറ്റു കാര്യങ്ങൾക്കും ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ എനിക്കത് എൻ്റെ ബിസിനസ്സിൽ അത്ര ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.
And God showed me that my business was actually my church. എന്നാൽ ദൈവം എന്നെ കാണിച്ചു തന്നു എൻ്റെ ബിസിനസ് എന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെ സഭയാണ്. That I could pastor my staff, that I could empower and add value to them and equip them. എനിക്ക് എൻ്റെ കീഴിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവരെ ശുശ്രൂഷിക്കുവാനും അവരെ ശക്തരാക്കുവാനും കഴിയും. With them, both practically in the way that I serve them and love them, and also verbally I could share the gospel with them. എൻ്റെ വിശ്വാസം അവരുമായിട്ട് പ്രായോഗികമായ രീതിയിൽ അവരെ കരുതുന്നതിലൂടെയും അവരെ സ്നേഹിക്കുന്നതിലൂടെയും അതോടൊപ്പം തന്നെ വാക്കുകളിലൂടെയും എനിക്ക് എൻ്റെ വിശ്വാസം പങ്കുവയ്ക്കുവാൻ സുവിശേഷം പങ്കുവയ്ക്കുവാൻ കഴിയും. I was speaking to Joel earlier this afternoon and he asked me, how do you manage all these different things in your life like business and ministry and family? ഞാൻ ജോലിനോട് ഉച്ചകഴിഞ്ഞ സമയത്ത് അപ്പോൾ എന്നോട് ചോദിച്ചു, നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സും കുടുംബവും നിങ്ങളുടെ ശുശ്രൂഷകളും കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത്? And the only way it can be done without wearing yourself out is to have the same purpose that underpins every sphere of your life. ആ കാര്യങ്ങൾ തളർത്തിക്കളയാതെ ചെയ്യുവാൻ കഴിയുന്ന ഒരേ ഒരു രീതി എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരേ ലക്ഷ്യം എല്ലാ മേഖലകളിലും ഉണ്ടായിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. You see, the purpose of being equipped or living out the call of God in your life isn't just for church or ministry. It's for all of life, and that's why equipping. നിങ്ങളെ തന്നെ ശുശ്രൂഷയ്ക്കായി നിങ്ങളെ തന്നെ സജ്ജരാക്കുക, ദൈവ വിളിക്കായി നിങ്ങളെ തന്നെ സജ്ജരാക്കുക എന്നുള്ളത് സഭയിലോ ശുശ്രൂഷയിലോ മാത്രമല്ല, എല്ലാ മേഖലയിലും ഉള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അത് ഏറ്റവും പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്നത്. And the best thing is that when you realize this, nothing actually changed. I didn't do practically anything different. It just meant that all things were equally important because they carried the purpose of Christ. ഇതിൽ ഏറ്റവും മികച്ച ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് മറ്റൊരു കാര്യവും ഞാൻ മാറ്റേണ്ടി വന്നില്ല. ഈ കാര്യം മനസ്സിലാക്കിയപ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ വിളിക്കാണ് എല്ലാ കാര്യത്തിലും പ്രാധാന്യമുള്ളത്, നമ്മെ സജ്ജരാക്കുന്നതിൽ ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ മേഖലകളിലും പ്രാധാന്യമുള്ളത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയപ്പോൾ. So instead of just furnishing or equipping parts of my life, I allowed him to ദൈവത്തിന് എൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ ചില മേഖലകൾ മാത്രം എന്നെ സജ്ജനാക്കുന്നതിനു പകരം ദൈവം എന്നെ എൻ്റെ എല്ലാ മേഖലകളിലും സജ്ജനാക്കുവാനായി ഞാൻ ദൈവത്തെ അനുവദിച്ചു. And I think we do this essentially sometimes. We schedule areas of our life, some for Jesus and some for others, and we make commitments of our life. അറിഞ്ഞുകൂടാതെ അറിയാതെ തന്നെ നാം ഇതൊക്കെ പലപ്പോഴും ചെയ്യാറുണ്ട്. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ ചില മേഖലകൾ കർത്താവിനും ചില മേഖലകൾ മറ്റു ചില കാര്യങ്ങൾക്കുമായി ഒതുക്കി തീർക്കാറുണ്ട്. If your house, if you only put furniture in half of the rooms, it wouldn't be very functional. There'd be some rooms that have no purpose and some rooms that carry purpose. നിങ്ങളുടെ ഭവനത്തിലേക്കൊന്ന് നോക്കുക. ഭവനത്തിൽ ചില മുറികളിൽ മാത്രം നിങ്ങൾ ഗൃഹോപകരണങ്ങൾ നിറച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ചില മുറികൾ പ്രവർത്തിക്കുകയും ചില മുറികൾക്ക് യാതൊരു ലക്ഷ്യമില്ലാതെ വെറുതെയായി പോവുകയും ചെയ്യുമല്ലോ. You see, when God's purposes run through all spheres of life, you find unfolding rhythms of grace. നോക്കുക, ദൈവത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ എല്ലാ മേഖലകളിലും വ്യാപരിക്കുമ്പോൾ ആ താളം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നു വരും. You go from doing Christian things to being a Christian. നിങ്ങൾ ക്രിസ്തീയ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിൽ നിന്ന് പരിപൂർണമായ ഒരു മാറും. And I think this is what Jesus was getting at in Matthew 8. ാണ് കർത്താവ് മത്തായി സുവിശേഷം 11-ാം അധ്യായം അതിന്റെ 28-ാം വാക്യത്തിൽ പറയുന്നത്. He said, "Come to me, all you who are weary and burdened, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and humble in heart, and you will find rest for your soul. It is easy and my burden is light." അധ്വാനിക്കുന്നവരും ഭാരം ചുമക്കുന്നവരുമായുള്ളവരെ എല്ലാവരും എൻ്റെ അടുക്കൽ വരുവിൻ, ഞാൻ നിങ്ങളെ ആശ്വസിപ്പിക്കും. ഞാൻ സൗമ്യതയും താഴ്മയും ഉള്ളവനാകിയാൽ എൻ്റെ നുകം ഏറ്റുകൊണ്ട് എന്നോട് പഠിപ്പിൻ. എന്നാൽ നിങ്ങളുടെ ആത്മാക്കൾക്ക് ആശ്വാസം കണ്ടെത്തും. എൻ്റെ നുകം മൃദുവും എൻ്റെ ചുമട് ലഘുവും ആകുന്നു. In a paraphrased version of the Bible, it reads like, "Come to me, all on religion, the boxes and the busy doing." വേദോസ്തവത്തിന്റെ മറ്റൊരു പാരാഫ്രൈസ് വേർഷൻ പരിഭാഷയിൽ ഇങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്, തളർന്നു പോയവരെ, അധ്വാനിച്ച് ക്ഷീണിച്ചു പോയവരെ, മതപരമായി ക്ഷീണിച്ചു പോയവരെ എൻ്റെ അടുക്കിലേക്ക് വരിക. Walk with me, work with me, watch how I do it.
നടക്കുക, എന്നോടൊപ്പം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക, ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് എന്നൊന്ന് നോക്കുക. And find the unforced rhythms of grace. നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ കൃപയുടെ താളം നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തും. When in farming communities, when they train up a new oxen, കൃഷി ചെയ്യുന്ന മേഖലകളിൽ അവർ they would take a young oxen who would be very energetic, and if left to its own, it would pull the plough left, right, backwards, and make a mess of the field. അവരെ വളരെ ആരോഗ്യമുള്ള, വളരെ ഉത്സാഹമുള്ള ഒരു പുതിയ കാളയെ പരിശീലിപ്പിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ അതിനെ തന്നെത്താൻ വിട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ മുഖം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ വലിച്ച് വലിയ പ്രശ്നം സൃഷ്ടിക്കും. It was busy, but it wasn't being productive. വളരെ തിരക്കുള്ളതായിരുന്നു, കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു, എന്നാൽ അതുകൊണ്ടൊരു So they would shackle that young oxen to an older oxen, and that older oxen would begin to plough the field as it had always done. പഴയ കാളയുമായിട്ട് ചേർത്ത് ആ പഴയ കാള അതെപ്പോഴും ചെയ്തു വന്നതുപോലെ തന്റെ നിലം ഉഴുവാനായി ആരംഭിക്കും. And this yoke would steer the young oxen, and at first it would pull and stretch and try and get away. ഈ നുകം ആ പുതിയ ആദ്യം ശ്രമിക്കും. This older oxen would just slowly and gradually but purposefully hold the line and plough the field. The young oxen, the pressure would be released and he would learn to plough the field productively. ഈ പ്രായം ചെന്ന കാള വളരെ നേർരേഖയിൽ തന്റെ നുകം വഹിച്ചുകൊണ്ട് ഈ നിലം ഉഴുമ്പോൾ ആ പുതിയ കാളയ്ക്കും തന്റെ മേലുള്ള ഭാരം കുറഞ്ഞുകൊണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ ശരിയായ രീതിയിൽ നിലം ഉഴുവാനായിട്ട്. So it's the same for us. Unless we're yoked to Jesus, walking and watching and working with him, we often exert energy on things that are not according to his will and purpose. നമുക്കും സമാനമാണ് സാഹചര്യം. നാം കർത്താവിന്റെ നുകത്തിനോട് ചേർത്ത് ബന്ധിക്കപ്പെട്ടില്ല എങ്കിൽ ആ ഒരു പുതിയ കാളയെ പോലെ പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ഊർജം അപ്രയോജനകരമായ കാര്യങ്ങളിൽ നാം ചിലവഴിക്കുവാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. So let's look at some practical purposes of being equipped. സജ്ജരാകുന്നതിന്റെ ചില വശങ്ങളെ കുറിച്ച് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. Equipping matters because തയ്യാറെടുക്കുക എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ളതാണ്. അതിന്റെ കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് we get to experience and grow in his love and knowledge. നാം കർത്താവിനെ അനുഭവിച്ചറിയുവാൻ ഇപ്പോൾ സാധിക്കും. അതോടൊപ്പം തന്നെ അവന്റെ കൃപയിലും അവന്റെ സ്നേഹത്തിലും അവന്റെ അറിവിലും അവന്റെ സ്നേഹത്തിലും വളരുവാനും കഴിയും. Ephesians 3:16 pray that out of his glorious riches I pray that out of his glorious riches he may strengthen you with power through his Spirit in your inner being, so that Christ may dwell in your hearts through faith. And I pray that you, being rooted and established in love, may have power together with the Lord's holy people to grasp how wide and how long and how high and how deep is the love of Christ, and to know this love that surpasses knowledge, that you may be filled to the measure to all the fullness of God. എഫേസ്യ ലേഖനം 3-ാം അധ്യായം അതിന്റെ 16 മുതൽ 19 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളാണ് നാം വായിച്ചു കേട്ടത്. അവൻ തന്റെ മഹത്വത്തിന്റെ ധനത്തിനൊത്തവണ്ണം അവന്റെ ആത്മാവിനാൽ നിങ്ങൾ അകത്തെ മനുഷ്യരെ സംബന്ധിച്ച ശക്തിയോടെ ബലപ്പെടേണ്ടതിനും ക്രിസ്തു വിശ്വാസത്താൽ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ വസിക്കേണ്ടതിനും വരം എന്നും നിങ്ങൾ സ്നേഹത്തിൽ വേരൂന്നി അടിസ്ഥാനപ്പെട്ടവരായി വീതിയും നീളവും ഉയരവും ആഴവും എന്ത് എന്ന സകല വിശുദ്ധന്മാരും പരിജ്ഞാനത്തെ കവിയുന്ന അറിവാനും പ്രാപ്തരായ ദൈവത്തിന്റെ എല്ലാ നിറവിനോടും നിറഞ്ഞു വരികയും വേണം എന്നും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. This is not just knowing God, this is experiencing God. ഇത് ദൈവത്തെ അറിയുക എന്നുള്ളത് മാത്രമല്ല, ദൈവത്തെ അനുഭവിക്കുക എന്നുള്ളത് കൂടിയാണ്. Listen to the language. His Spirit in your inner being, Christ dwelling in your hearts, rooted and established in love. ആ ഭാഷയെ കുറിച്ച് നോക്കുക. അവന്റെ ആത്മാവ് നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ, ക്രിസ്തു നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ, അവനിൽ വേരൂന്നി വളരുക. The power to grasp the depth and width of this love, extravagant dimensions of Christ's love in our lives. ഈ കർത്താവിന്റെ സ്നേഹത്തിന്റെ അളക്കുവാനാകാത്ത അളവുകൾ, വീതിയും നീളവും ഉയരവും ആഴവും. It's hard to fathom. Jesus loves us so much that it compelled him to leave glory. കുറിക്കുവാൻ കഴിയുന്നതിനപ്പുറമാണ്
ക്രിസ്തു നമ്മെ അത്രത്തോളം സ്നേഹിച്ചു, അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവൻ മഹത്വം ഉപേക്ഷിച്ച് കടന്നു വരുവാനായി തയ്യാറായി. To live as a human and endure scorn and suffering to the point of death on a cross. ഒരു മനുഷ്യനായി ജീവിക്കുവാൻ പരിഹാസവും നിന്ദയും കുരിശിലെ മരണത്തോളം സഹിക്കുവാൻ തയ്യാറാകുന്ന അവസ്ഥ. Where he bore the weight of humanity's sin, the wrath of a holy God. വിശുദ്ധനായ ദൈവത്തിന്റെ കോപം മനുഷ്യവംശത്തിന്റെ പാപം ഏറ്റുവാങ്ങുന്ന അവസ്ഥ. It's incomprehensible. It's hard to. The very people he did this for were the ones that rejected him. ഇത് മനസ്സിലാക്കുവാൻ ഗ്രഹിക്കുവാൻ കഴിയുന്നതിനും അപ്പുറമാണ്. അവൻ ഏതൊരു മനുഷ്യർക്ക് വേണ്ടി അത് ചെയ്തുവോ അവർ തന്നെ അവനെ ഉപേക്ഷിച്ചു കളഞ്ഞു. All that we could know and experience him intimately. ഇതെല്ലാം ചെയ്തതിന്റെ കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് നാം അവനെ അറിയുന്നതിനും അവനെ ഏറ്റവും അടുത്ത് അനുഭവിക്കുന്നതിനും വേണ്ടി. I mean, we're talking about the God who measures the oceans in his hands and who weighs the mountains in scales. നാം സംസാരിക്കുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് ആഴിയെ തന്റെ ഉള്ളം കയ്യിൽ വഹിക്കുന്നവനും അതോടൊപ്പം തന്നെ പർവ്വതങ്ങളെ തൂക്കി നോക്കുന്നവനുമായ ഒരു ദൈവത്തെക്കുറിച്ചാണ്. He holds the dust of the earth in baskets and he spreads out the heavens. He has no equal. He has no rival. He has never been in council of anyone for who the Lord. അവനെ ഉപദേശിക്കാവുന്നവൻ ആരുമില്ല, അവനൊരു എതിരാളിയില്ല. അവൻ തന്റെ ഭൂമിയിലെ പൊടി തന്റെ ഒരു കുട്ടയിൽ നിറയ്ക്കുന്നു എന്ന് നാം വായിക്കുന്നു. And through all that magnificence and glory, he longs to know you and I intimately. ആ മഹത്വത്തിനും ആ ഔന്നത്യത്തിനും ഒക്കെ അപ്പുറം നിങ്ങളെയും എന്നെയും ഏറ്റവും അടുത്ത് അവൻ ആഗ്രഹിച്ചു. What a privilege that we have to be able to know him personally. അതെന്തൊരു പദവിയാണ് അവനെ നമുക്ക് വ്യക്തിപരമായി അറിയുവാൻ കഴിയുക എന്നുള്ളതാണ്. I have a confession. എനിക്കൊരു ഏറ്റുപറച്ചിലുണ്ട്. In my office at work, my reception staff never put people straight through to me. എൻ്റെ ഓഫീസിൽ എൻ്റെ എൻ്റെ റിസപ്ഷനിലിരിക്കുന്നവർ എൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ആൾക്കാരെ നേരിട്ട് കടത്തിവിടാറില്ല. When people are trying to sell me something that I don't know, then my staff tell them just to email our generic email account. എനിക്ക് ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആൾക്കാർ വിൽപ്പനയ്ക്കായി എന്നെ സമീപിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ എന്നെ അറിയാത്ത ആൾക്കാർ വരുമ്പോൾ എൻ്റെ സ്റ്റാഫ് അവരോട് പറയും ഒരു പൊതുവായ ഒരു ഇമെയിലിലേക്ക് അവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾ അറിയിക്കുവാനായി. Now I'm not that important. I probably just don't want to buy a solar system for my roof. ചിലപ്പോഴൊക്കെ ചില കാര്യങ്ങളൊന്നും അത്ര പ്രാധാന്യമുള്ളതായിരിക്കില്ല, അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ മേൽക്കൂരയിലേക്ക് ഒരു സോളാർ സിസ്റ്റം വാങ്ങുവാനായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും അത്ര പ്രാധാന്യമുള്ളതായിരിക്കില്ല. But consider how accessible, the most important being ever, our God and Father, that we could have access to him at any given moment. എന്നാൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ പിതാവിലേക്ക് ഏത് നിമിഷവും ഏത് സമയത്തും പ്രവേശനമുണ്ട് എന്നുള്ളത് എത്ര പ്രാധാന്യമേറിയതാണ്. So equipping matters because it's the process to better understand his love, this love that surpasses knowledge, and to be filled with the measure of the fullness of God. ഈ തയ്യാറെടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ സജ്ജരാകുക എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ളതാണ്. കാരണം അത് നമ്മെ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹത്തെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുവാനായി നമ്മെ തയ്യാറാക്കുന്നു. അതോടൊപ്പം തന്നെ എല്ലാ അറിവുകളെയും നിലവുകളെയും കവിയുന്ന ദൈവിക സ്നേഹത്താൽ നാം നിറയേണ്ടുന്നതിലേക്കായി നമ്മെ ഒരുക്കുന്നു. Okay, equipping matters for eternity. It prepares us for eternity. അതോടൊപ്പം തന്നെ സജ്ജരാകുക, തയ്യാറെടുക്കുക എന്നുള്ളത് നിത്യതയിലേക്ക് പ്രാധാന്യമുള്ളതാണ്. നമ്മെ നിത്യതയ്ക്കായി അത് ഒരുക്കുന്നു. I shared some of this with the young people, so I'm sorry if you're getting this twice. ഞാൻ ചില കാര്യങ്ങൾ ചെറുപ്പക്കാരുമായി നേരത്തെ പങ്കുവച്ചു. കേൾക്കുന്നെങ്കിൽ എന്നോട് ക്ഷമിക്കുക. Paul urged Timothy. He said, in the presence of God and Jesus, who will judge the living and the dead, and in view of his appearing and his kingdom, I give you this charge. പൗലോസ് തിമോഥെയോസിനോട് ഇങ്ങനെ ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്നു. ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിൽ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരെയും മരിച്ചവരെയും കുറ്റം വിധിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ന്യായം വിധിക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിൽ ഞാൻ നിന്നോട് ഇങ്ങനെ പറയുന്നു, ഇതിനായി തയ്യാറെടുക്കുക എന്ന്. To go and preach, to be prepared, to correct patiently and carefully instruct. In other words, be equipped, Timothy, and equip others in view of eternity. പൗലോസ് തിമോഥെയോസിനോട് മറ്റുള്ളവരോട് സംഭാഷിക്കുക, മറ്റുള്ളവരെ തയ്യാറെടുക്കുക, അവരെ സജ്ജരാക്കുക. തിമോഥെയോസിനെയും അതോടൊപ്പം തന്നെ മറ്റുള്ളവരെയും സജ്ജരാക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത്, നിത്യതയ്ക്ക് വേണ്ടി. Those words stood out to me in view of his appearing. അവന്റെ വരവിങ്കിലെ കാഴ്ചയ്ക്കായിട്ട് എനിക്ക് വളരെ ശ്രദ്ധേയമായി തോന്നി.
What would your Monday look like if everything you did in view of his appearing? നിങ്ങളുടെ ഒരു തിങ്കളാഴ്ച എങ്ങനെയായിരിക്കും? നിങ്ങളുടെ ഒരു ദിവസം എങ്ങനെയായിരിക്കും ആയിരിക്കുക? നിങ്ങൾ ചെയ്ത എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അവൻ്റെ രണ്ടാം വരവെങ്കിലേക്കുള്ള ദർശനത്തോടു കൂടിയാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ, What greater motivation, what greater cause or purpose does this perspective give us? ഈ ദർശനം നമുക്ക് നൽകുന്ന എത്ര വലിയ ഒരു ഉത്സാഹമാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രചോദനമാണ്. The Bible says our life is but a mist വേദപുസ്തകം പറയുന്നു നമ്മുടെ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മഞ്ഞുതുള്ളിക്ക് സമാനമാണ്. compared to all of eternity. ഒരു നിത്യതയുമായിട്ട് തുലനം ചെയ്യുമ്പോൾ അങ്ങനെയാണ്. The Bible says that all will be judged. The great white throne is where unbelievers will be judged. എല്ലാവർക്കും ന്യായവിധി ഉണ്ടാകും എന്ന് വേദപുസ്തകം പറയുന്നു. വെള്ളസിംഹാസനത്തിന് മുൻപാകെ അവിശ്വാസികളും ന്യായം വിധിക്കപ്പെടും. For believers, we will be judged at the judgment seat of Christ. ക്രിസ്തുവിന്റെ ന്യായാസനം മുൻപാകെ നേതൃനിര എന്ന രീതിയിൽ നാമും ന്യായം വിധിക്കപ്പെടും. Our works will be judged, and there will be rewards for faithful service and those who surrendered to the call to be equipped and carry out his good works. നമ്മുടെ പ്രവൃത്തികളും അവിടെ ന്യായം വിധിക്കപ്പെടും. വിശ്വസ്തയോടുകൂടി പ്രവർത്തിച്ചവർക്ക്, തങ്ങളെ തന്നെ സജ്ജരാക്കിയവർക്ക് അതിന് തക്കതായ പ്രതിഫലങ്ങളും ഉണ്ടാകും. 2 Corinthians 5 verse 9 and 10 says, "So we make it our goal to please him, whether we are at home in the body or away from it. For we must all appear before the judgment seat of Christ, so that each one of us may receive what is due for the things done while in the body, whether good or bad." അതുകൊണ്ട് ശരീരത്തിൽ വസിച്ചാലും ശരീരം വിട്ടാലും ഞങ്ങൾ പ്രസാദിപ്പിക്കുന്നവരാകുവാൻ അഭിമാനിക്കും. അവനവൻ ശരീരത്തിലിരിക്കുമ്പോൾ ചെയ്ത് നല്ലതാകലും തീയതാകലും അതിന് തക്കവണ്ണം പ്രാപിക്കേണ്ടതിന് നാം എല്ലാവരും ക്രിസ്തുവിന്റെ ന്യായാസനത്തിന് മുൻപാകെ വെളിപ്പെടേണ്ടത് ആകുന്നു. So equipping matters because what we do now matters in eternity. സജ്ജരാകുക എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്നതാണ്. കാരണം നാം ഇപ്പോൾ ചെയ്യുന്നതിന് നിത്യതയിലും പ്രാധാന്യമുണ്ട്. Okay, equipping matters because it empowers us to love and serve others. സജ്ജരാകുക എന്നുള്ളത്, തയ്യാറെടുക്കുക എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ളതാണ്. കാരണം അത് മറ്റുള്ളവരെ സ്നേഹിക്കുവാനും ശുശ്രൂഷിക്കുവാനും നമ്മെ ഒരുക്കുന്നു. John 13:34, Jesus gave a new commandment. He said, "You are to love one another as I have loved you." യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം 13-ാം അധ്യായം 34-ാം വാക്യത്തിൽ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു ഒരു പുതിയ കൽപ്പന കൊടുക്കുന്നു. ഞാൻ നിങ്ങളെ സ്നേഹിച്ചതുപോലെ നിങ്ങളും അന്യോന്യം സ്നേഹിക്കുവിൻ എന്നുള്ള കൽപ്പന. Even those who are hard to love. സ്നേഹിക്കുവാൻ I need a lot of equipping to love some people. ചില വ്യക്തികളെയൊക്കെ സ്നേഹിക്കുവാൻ എനിക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ധാരാളം തയ്യാറെടുപ്പുകൾ ഒരുക്കം ആവശ്യമുണ്ട്. Maybe I should say a lot of grace, but it takes practice, doesn't it? ഞാൻ പറയേണ്ടിയിരുന്നത് ധാരാളം കൃപ ആവശ്യമുണ്ടെന്നാണ്. അതിന് ധാരാളം പ്രയത്നം ആവശ്യമുണ്ടല്ലോ. Romans 12 verse 10 and 13 says, "Be devoted and honor one another above yourself, share with those in need." റോമാലേഖനം 12-ാം അധ്യായം അതിന്റെ 10-ാം വാക്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു, സഹോദരപ്രീതിയിൽ തമ്മിൽ സ്ഥായിക്കൊണ്ട് ബഹുമാനിക്കുന്നതിൽ അന്യോന്യം മുന്നിട്ട് നിൽക്കുവിൻ, ഉത്സാഹത്തിൽ മടിപ്പില്ലാതെ ആത്മാവിൽ എരിവുള്ളവരായി കർത്താവിനെ സേവിപ്പിൻ. We serve and admonish each other with the word. Let the word dwell in you richly so that you can admonish one another. അന്യോന്യം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനെ വചനം നിങ്ങളിൽ ധാരാളമായി പ്രവർത്തിക്കട്ടെ എന്ന് കൊലോസ്യ ലേഖനത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നു. So equipping matters because it empowers us to love and serve and disciple one another so that those we serve may also be equipped. തയ്യാറെടുക്കുക, സജ്ജരാകുക എന്നുള്ളതിന് വളരെ പ്രാധാന്യമുണ്ട്. കാരണം അതിലൂടെ മാത്രമേ മറ്റുള്ളവരെ സ്നേഹിക്കുവാനും സേവിക്കുവാനും അവരെയും ുവാനും നമുക്ക് സാധിക്കുകയുള്ളൂ. Okay, you guys good? Can you handle a few more points? Okay, that's enough for me. Equipping matters because it tunes us in to the Holy Spirit. Equipping matters because it tunes us into Holy Spirit. സജ്ജരാകുക എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ളതാണ്. കാരണം അത് നമ്മെ ഏകീഭവിപ്പിക്കുന്നു. One of the purposes of being equipped is to grow our receptivity to the voice of Holy Spirit. തയ്യാറെടുക്കുന്നതിന്റെ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ശബ്ദത്തിന് അനുസൃതമായി നമ്മുടെ കേൾവിയെ ക്രമീകരിക്കുവാൻ വേണ്ടിയാണ്. Jesus promised the gift of the Holy Spirit to be our advocate, our comforter and our counselor. നമ്മുടെ ഉപദേശകനായി, നമ്മളെ സമാധാനിപ്പിക്കുന്നവനായി, അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ ആശ്വാസദായകനായാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു നമുക്ക് വാഗ്ദാനം ചെയ്തത്. It's like a two-sided coin. അത് ഇരുവശമുള്ള ഒരു നാണയത്തിന് തുല്യം. As equipping happens,
our awareness of Holy Spirit's voice. നാം സജ്ജരാകുന്നത് സംഭവിക്കുമ്പോൾ തന്നെ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ശബ്ദത്തോടുള്ള നമ്മുടെ ബോധ്യം വർദ്ധിച്ചു വരുന്നു. Whilst at the same time, the power and work of the Holy Spirit empowers us to be equipped. അതേസമയം തന്നെ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ശക്തിയും സാന്നിധ്യവും നമ്മെ കൂടുതൽ സജ്ജരാകുന്നതിൽ കൂടുതൽ മുന്നോട്ടേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നു. Romans 8:26 and 27 says, in the same way, the Spirit helps us in our weakness. We do not know what we ought to pray, but the Spirit himself intercedes for us through wordless groans. And he who searches our heart knows the mind of the Spirit, because the Spirit intercedes for God's people, listen to this, in accordance with the will, the purpose of God. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആത്മാവ് നമ്മുടെ ബലഹീനതയ്ക്ക് തുണ നിൽക്കുന്നു. വേണ്ടും പോലെ പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത് എന്തെന്ന് നാം അറിയുന്നില്ലല്ലോ. ആത്മാവ് തന്നെ ഉച്ചരിച്ചുകൂടാത്ത ഞരക്കങ്ങളാൽ നമുക്ക് വേണ്ടി പക്ഷവാദം ചെയ്യും. പരിശുദ്ധർക്ക് വേണ്ടി ഇത് ശ്രദ്ധിക്കുക. ദൈവഹിത പ്രകാരം പക്ഷവാദം ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ആത്മാവിന്റെ ചിഹ്ന ഇന്നതെന്ന് ഹൃദയങ്ങളെ പരിശോധിക്കുന്നവൻ അറിയുന്നു. So equipping matters because it helps calibrate the person, voice, power and work of the Holy Spirit in our lives, that the will of God may be done in us and his purposes be carried out. ദൈവഹിതം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നിറവേറുവാനും ദൈവത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കുവാനുമായി തയ്യാറെടുക്കുന്നതിന് വളരെ പ്രാധാന്യമുണ്ട്. കാരണം അങ്ങനെ തയ്യാറെടുക്കുന്നതിലൂടെയാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ജീവിത നിലവാരവും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ നിലവാരവുമായി നമ്മുടെ വ്യക്തിത്വവും നമ്മുടെ ശബ്ദവും നമ്മുടെ പ്രവൃത്തിയും സാധ്യതമാക്കുന്നത്. You are amazing. Equipping matters because it helps us endure. ഹാജരാകുക എന്നുള്ളതിന് വളരെ പ്രാധാന്യമുണ്ട്. കാരണം സഹിഷ്ണുത പ്രദാനം ചെയ്യുന്നു. Revelation 14 verse 12 says, this calls for patient endurance on the part of the people of God who keep his commands and remain faithful to Jesus. വെളിപ്പാട് പുസ്തകം 14-ാം അധ്യായം 12-ാം വാക്യത്തിൽ ദൈവകൽപ്പനയും യേശുവിലുള്ള വിശ്വാസവും കാത്തുകൊള്ളുന്ന വിശുദ്ധന്മാരുടെ സഹിഷ്ണുത കൊണ്ട് ഇവിടെ ആവശ്യം. Patient endurance. Does anyone else need more of that? സഹിഷ്ണുതയോടുകൂടിയ കാത്തിരിപ്പ് അതിന് ആർക്കെങ്കിലും ആവശ്യമുണ്ടോ കൂടുതലായി? It's not easy to live on purpose and to get equipped. Always easy. ഇതെപ്പോഴും അത്ര എളുപ്പമുള്ള കാര്യമല്ല ഒരു ലക്ഷ്യത്തോടുകൂടെ സജ്ജരായി ജീവിക്കുക എന്നുള്ളത്. There's constant temptation and struggles with sin and resistance and distractions in the flesh and worldly people pulling at us in one direction or another. ലോകത്തിലുള്ള ജനങ്ങൾ നമ്മെ മറ്റ് അനേകം ദിശകളിലേക്ക് പിടിച്ചു വലിക്കുമ്പോൾ അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മളിലുള്ളവാകുന്ന ലക്ഷ്യം മറന്നു പോകുമ്പോൾ ഇതൊരിക്കലും അത്ര എളുപ്പമുള്ള കാര്യമല്ല. Paul compared to his life on earth as a race. He said he was being poured out. ഈ ലോകത്തിലെ ഒരു ഓട്ടത്തെ പൗലോസ് ഒരു ഓട്ടത്തോട് തുലനം ചെയ്തിരിക്കുന്നു. He said he had fought the good fight, he had kept the faith, and he was finishing the race where he awaits his crown. അപ്പോസ്തലനായ പൗലോസ് ഇങ്ങനെ പറയുന്നു, ഞാൻ നല്ല പോർ പൊരുതി ഓട്ടം തികച്ചു, ഇനി നീതിയുടെ കിരീടത്തിനായി ഞാൻ അവൻ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ അത് പൂർത്തിയാക്കി. Jesus said, in this world you will have trouble, but take heart, I have overcome the world. കർത്താവ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു, ഈ ലോകത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം, എന്നാൽ ഞാൻ ലോകത്തെ ജയിച്ചിരിക്കുന്നു. And as we are equipped, we become better prepared to endure and overcome. നാം സജ്ജരാകുമ്പോൾ, നാം തയ്യാറെടുത്ത് നിൽക്കുമ്പോൾ നാം ശരിയായ രീതിയിൽ തയ്യാറെടുക്കേണ്ടത് ആവശ്യമുണ്ട്. കാരണം സഹിഷ്ണുതയുള്ളവരാകുവാൻ, വിജയിക്കുവാൻ. So equipping matters because it strengthens us with divine power to endure. സജ്ജരാകുന്നതിന് വളരെ പ്രാധാന്യമുണ്ട്. കാരണം സ്വർഗീയമായ ശക്തിയാൽ സഹിഷ്ണുത നേടുവാനും നമ്മെ തയ്യാറെടുപ്പിക്കുന്നു. Okay, next one. Equipping matters because it empowers us to know and stand for the truth. സജ്ജരാകുന്നത് വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ളതാണ്. കാരണം സത്യത്തെ അറിയുവാനും അതിനുവേണ്ടി നിലനിൽക്കുവാനും നമ്മെ തയ്യാറെടുക്കുന്നു. Jude chapter 1 verse 3 says, dear friends, I had been eagerly planning to write to you about the salvation we all share, but now I find that I must write something else, urging you to defend the faith that God has entrusted once for all time to his holy people. യൂദായുടെ ലേഖനത്തിൽ നാം വായിച്ചു കേട്ടത് ഇങ്ങനെയാണ്. Okay. We need to be equipped so we can stand for truth in a world that is so easily deceived.
വളരെ എളുപ്പത്തിൽ പറ്റിക്കപ്പെടാവുന്ന ഒരു ലോകത്തിൽ, ചതിക്കപ്പെടാവുന്ന ഒരു ലോകത്തിൽ നാം തയ്യാറെടുക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്. കാരണം സത്യത്തിനു വേണ്ടി നാം നിലനിൽക്കേണ്ടത് ഉണ്ട്. Science teaches us that Genesis is a myth and recreates the origins of life. ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം എന്ന് പറയുന്നത് വെറും ഒരു കെട്ടുകഥയാണെന്ന് ഹൈസ്കൂളുകളിൽ നമ്മുടെ അധ്യാപകർ നമ്മോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. So we need to be equipped and teach our children these truths. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നാം സജ്ജരാകേണ്ടത് ആവശ്യമുണ്ട് നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഈ സത്യം പഠിപ്പിക്കാനായി. അത് ചരിത്ര സത്യമായ കർത്താവിന്റെ ജനനം, ജീവിതം, മരണം, പുനരുത്ഥാനം എന്നിവയിൽ നാം ഉറച്ചു നിൽക്കേണ്ടത് ആവശ്യമുണ്ട്. The truth about the church as God's vehicle to gather the world unto himself. അതോടൊപ്പം തന്നെ സഭ എന്ന ദൈവത്തിന്റെ വാഹനം, ഈ ലോകത്തിലെ ജനങ്ങളെ തങ്കലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനായി ദൈവം തയ്യാറാക്കിയ വാഹനത്തെ കുറിച്ചുള്ള സത്യം. The truth about morality, there is good and evil. അതോടൊപ്പം തന്നെ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള സത്യം, ഇവിടെ നന്മയും തിന്മയും ഉണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം. Therefore the truth of heaven and hell. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്വർഗവും നരകവും എന്നുള്ള സത്യം. This has been entrusted to us to keep these truths. ഈ കാര്യങ്ങൾ നമ്മിലാണ് ഫലമേൽപ്പിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്, ഈ സത്യത്തെ നിലനിർത്തുവാനായി. The good news is that it's his truths that we stand on. ഏറ്റവും നല്ല വാർത്ത, ശുഭവർത്തമാനം എന്ന് പറയുന്നത് അത് ദൈവത്തിന്റെ സത്യമാണ്, അതിലാണ് നാം ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നത്. Even when things are shaking, he is an unshakable foundation. നമ്മുടെ അനേകം കാര്യങ്ങളും കുലുങ്ങിപ്പോകുമ്പോൾ അതാണെങ്കിൽ പോലും അവൻ ഒരിക്കലും ഇളകാത്ത ഒരു അടിസ്ഥാനമാണ് നമുക്ക്. Even if people are faithless, he remains faithful. His truth will prevail. ജനങ്ങൾ അവിശ്വസ്തരായി തീർന്നാലും അവൻ എന്നും വിശ്വസ്തനായി തന്നെ നിലനിൽക്കുന്നു. അവന്റെ സത്യത്തിലാണ് നാം നിലനിൽക്കുന്നത്. So equipping empowers us to endure the lies of the enemy and stay faithful to the truth. ശക്തരാക്കുന്നു ശത്രുവിന്റെ അസത്യത്തിന്മേൽ വിജയം കണ്ടെത്തുവാനും അതോടൊപ്പം തന്നെ സത്യത്തിൽ നിലനിൽക്കുവാനുമായി. Okay, I got 2 more left. Are we good? Okay. Equipping matters because it helps us become more like Jesus. സജ്ജരാകുന്നതിന് പ്രാധാന്യമേറെയാണ്, കാരണം അത് ക്രിസ്തുവിനെ പോലെയാകുവാൻ നമ്മെ ഒരുക്കുന്നു. Romans 8 verses 29 says, "For God knew his people in advance, and he chose them to become like his son, so that his son would be the firstborn among many brothers and sisters." റോമാലേഖനം അതിന്റെ 8-ാം അധ്യായം 29-ാം വാക്യത്തിൽ അവൻ മുന്നറിഞ്ഞവരെ തന്റെ പുത്രൻ അനേക സഹോദരന്മാരിൽ ആദ്യജാഗതൻ ആകേണ്ടതിന് അവന്റെ സ്വരൂപത്തോട് അനുരൂപമാകുവാൻ മുൻ നിയമിച്ചും ഇരിക്കുന്നു. Being called to be equipped means becoming different from non-believers and becoming more like Jesus. വിളിച്ച് വേർതിരിക്കുക, അതോടൊപ്പം തന്നെ എന്നുള്ളതിന്റെ അർത്ഥം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ലോകത്തിലുള്ള അവിശ്വാസികളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തരായി മാറുക എന്നുള്ളതാണ്. Hebrews says that Jesus was the exact representation of God. എബ്രായ ലേഖനത്തിൽ പറയുന്നു ദൈവത്തിന്റെ പ്രതിരൂപമാണ് കർത്താവ് എന്ന്. And for those of us being equipped, we are to mirror Jesus in our life so that others can see who he is. ഒരുക്കപ്പെട്ടവരായ നാം, സജ്ജരാക്കപ്പെട്ടവരായ നാം ക്രിസ്തുവിനെ ഒരു കണ്ണാടിയിൽ എന്ന പോലെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കേണ്ടതാണ്, കാരണം മറ്റുള്ളവർക്ക് നമ്മെ ക്രിസ്തുവിനെ നമ്മിലൂടെ കാണുവാൻ. When someone trying to trick Jesus asked him this question, ക്രിസ്തുവിനെ പരീക്ഷിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിച്ച ഒരു വ്യക്തി giving him a coin, he said, "Should we pay taxes to Caesar?" ഒരു നാണയം അദ്ദേഹത്തിന് കൊടുത്തുകൊണ്ട് ചോദിച്ചു, നാം കൈസർക്ക് കരം കൊടുക്കുന്നത് വിഹിതമോ എന്ന്. And Jesus asked back, "Well, whose image is on that coin?" കർത്താവ് മറുപടിയായി ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചു, ആരുടെ പ്രതിരൂപമാണ് ആ നാണയത്തിലുള്ളത്? And the man said, "Caesar." ആ മനുഷ്യൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു, കൈസറുടേത്. And so Jesus said, "Well, give to Caesar what is Caesar's, പറഞ്ഞു കൈസർക്കുള്ളത് കൈസർക്ക് കൊടുക്കുക, and give to God what is God's." അതോടൊപ്പം തന്നെ ദൈവത്തിനുള്ളത് ദൈവത്തിനും നൽകുക. Friends, you are created in the image of God. സുഹൃത്തുക്കളെ, നിങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ സാദൃശ്യത്തിലാണ്. As Christians, we bear the image of God. ക്രിസ്ത്യാനികൾ എന്നുള്ള രീതിയിൽ നാം ക്രിസ്തുവിന്റെ സാദൃശ്യമാണ് വഹിക്കുന്നത്. Equipping empowers us to give God what is God's. നാം സജ്ജരാകുന്നതിലൂടെ നാം ദൈവത്തിൻ്റെതായ അർഹമായ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നൽകുന്നു. And so we are to bear his image so that others may get to see him also. നാം അവന്റെ സാദൃശ്യം വഹിക്കേണ്ടതാണ്, കാരണം മറ്റുള്ളവർ അവനെ കാണുവാൻ വേണ്ടി. Equipping through the Holy Spirit transforms us
into the image of Jesus so that we can be his representatives on earth. പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നാം ഒരുക്കപ്പെടുമ്പോൾ നമ്മെ അത് രൂപാന്തരപ്പെടുത്തുന്നു. കാരണം കർത്താവിന്റെ രൂപം നമ്മിൽ വഹിക്കുവാനായിട്ട്. Equipping matters because you are the only Bible that someone might ever read. അതോടൊപ്പം തന്നെ സജ്ജരാകുന്നതിന് വളരെ പ്രാധാന്യമുണ്ട്. കാരണം മറ്റുള്ളവർ വായിക്കുന്ന ഏക വേദവചനം എന്ന് പറയുന്നത് ചിലപ്പോൾ അത് നിങ്ങളായിരിക്കാം. We can preach from platforms like this. വേദികളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള വേദികളിൽ നിന്ന് പ്രസംഗിക്കുവാൻ കഴിയും. But often your best message is one of few words. എന്നാൽ മിക്കപ്പോഴും തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഏറ്റവും നല്ല സന്ദേശം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ചുരുക്കം വാക്കുകളിലൂടെയുള്ളതാണ്. A gesture of love or servanthood. നിങ്ങളുടെ സ്നേഹമോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ശുശ്രൂഷയോ, An act of compassion or kindness. ഒരു ദയവിന്റേതോ അല്ലെങ്കിൽ കരുണയുടേതായോ ഒരു പ്രവൃത്തിയോ, Loving someone that the world classes as unlovable. സ്നേഹിക്കപ്പെടുവാൻ അർഹതയില്ല എന്ന് ലോകം വിധിയെഴുതിയ ചിലരെയൊക്കെ സ്നേഹിക്കുന്നതിലൂടെ His image to this world. അങ്ങനെയാണ് ക്രിസ്തുവിന്റെ രൂപം ഈ ലോകത്തിലൂടെ നാം കൊണ്ടുവരുന്നത്. So the purpose of being equipped is to become more like Jesus, so to represent him well. അവനെ ശരിയായ രീതിയിൽ പ്രതിനിധീകരിക്കുവാൻ, അവനെ പോലെ കൂടുതലായി തീരുക എന്നുള്ളതാണ് സജ്ജരാകുക എന്നുള്ളതിന്റെ ഒരു ഉദ്ദേശ ലക്ഷ്യം. Equipping matters because it empowers us to represent God on earth. അതോടൊപ്പം തന്നെ സജ്ജരാകുക എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ളതാണ്. അത് ക്രിസ്തുവിനെ ഈ ലോകത്തിൽ പ്രതിനിധീകരിക്കുവാൻ നമ്മെ ശക്തരാക്കി മാറ്റുന്നു. 2 Corinthians 5:17 verse 20. Therefore, if anyone is in Christ, the new creation has come, the old has gone, and the new is here. And all of this is from God, who reconciled us to himself through Christ and gave us the ministry of reconciliation. That God was reconciling the world to himself in Christ, counting people's sins against them. And he has committed to message of reconciliation. We are therefore Christ's ambassadors, as though God was making his appeal through us. We implore you on Christ's behalf, be reconciled to God. 2 കൊരിന്ത്യർ 5-17 മുതൽ 20 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ. ഒരുത്തൻ ക്രിസ്തുവിലായാൽ അവൻ പുതിയ സൃഷ്ടിയാകുന്നു, പഴയത് കഴിഞ്ഞുപോയി, ഇതാ അത് പുതിയതായി തീർന്നിരിക്കുന്നു. അതിനൊക്കെയും ദൈവം തന്നെ കാരണഭൂതൻ. അവൻ നമ്മെ ക്രിസ്തു മൂലം നമ്മോട് നിരപ്പിച്ചു. നിരപ്പിന്റെ ശുശ്രൂഷ ഞങ്ങൾക്ക് തന്നുമിരിക്കുന്നു. ദൈവം ലോകത്തിന്റെ ലംഘനങ്ങളെ കണക്കിടാതെ ലോകത്തെ ക്രിസ്തുവിൽ തന്നോട് നിരപ്പിച്ചു പോന്നു. ഈ നിരപ്പിന്റെ വചനം ഞങ്ങളുടെ പക്കൽ ഭരമേൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. ആകയാൽ ഞങ്ങൾ ക്രിസ്തുവിന് വേണ്ടി സ്ഥാനാപതികളായി ദൈവത്തോട് നിരന്നുകൊള്ളുവിൻ എന്ന് ക്രിസ്തുവിന് പകരം അപേക്ഷിക്കുന്നു. The ultimate purpose of being equipped is to carry out this ministry of reconciliation. ഏറ്റവും പരമപ്രധാനമായ ഒരുക്കമുള്ളവരാകുന്നതിന്റെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നിരപ്പിന്റെ ഈ ശുശ്രൂഷ നിവർത്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. To be Christ's ambassadors. ക്രിസ്തുവിന്റെ സ്ഥാനാപതികളാകുക. What's an ambassador? എന്താണ് ഒരു സ്ഥാനാപതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? An ambassador is a high-ranking official. ഒരു സ്ഥാനാപതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും ഔന്നത്യമാർന്ന ഒരു പദവി വഹിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി. Sent from their country to represent their country in another country. ഒരു രാജ്യത്ത് നിന്ന് മറ്റൊരു രാജ്യത്തേക്ക് ഈ രാജ്യത്തെ പ്രതിനിധീകരിക്കുവാനായി അയക്കപ്പെട്ട ഒരു വ്യക്തി. If my brother here is an ambassador of India, എൻ്റെ സഹോദരൻ ഭാരതത്തിന്റെ ഒരു സ്ഥാനാപതിയാണ് എങ്കിൽ, and he was sent to Australia to represent India in Australia, അദ്ദേഹം ഭാരതത്തെ ഓസ്ട്രേലിയയെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നതിനായിട്ടാണ് അയച്ചതെങ്കിൽ, he would be India's ambassador to Australia. അദ്ദേഹം ഭാരതത്തിന്റെ ഓസ്ട്രേലിയയിലുള്ള സ്ഥാനാപതിയായിരിക്കും. Christian, as a Christ ambassador, ക്രിസ്തുവിന്റെ സ്ഥാനാപതികൾ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ക്രിസ്ത്യാനികൾ, you are a high-ranking official sent from heaven, സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് അയക്കപ്പെട്ട ഉന്നത സ്ഥാനീയരായ വ്യക്തികളാണ് നിങ്ങൾ. to earth to represent on earth. ഭൂമിയിലേക്ക് അയക്കപ്പെട്ടു. സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് സ്വർഗത്തെ പ്രതിനിധീകരിക്കുവാനായി ഭൂമിയിലേക്ക് അയക്കപ്പെട്ട വ്യക്തികൾ. That's the role of an ambassador. We represent Jesus. We represent heaven. We represent what he represents here on earth. അതാണ് ഒരു സ്ഥാനാപതിയുടെ പദവി ദൗത്യം എന്ന് പറയുന്നത്. നാം കർത്താവിനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു, സ്വർഗത്തെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു, ഈ ഭൂമിയിൽ നാം അവയൊക്കെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. I said to you at the start, I like to put myself in the story of the Bible. ഞാൻ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞു, എന്നെ തന്നെ വേദപുസ്തകത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. It helps me apply it and take up my purpose in it. അത് എൻ്റെ പ്രായോഗികമായിട്ട് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ എൻ്റെ ലക്ഷ്യത്തെ കണ്ടെത്തുവാനായി സഹായിക്കുന്നു.
Since the minute man fell in the garden and sin entered in, ഏദൻ തോട്ടത്തിൽ മനുഷ്യന് വീഴ്ച സംഭവിക്കുകയും പാപം ലോകത്തിൽ കടക്കുകയും ചെയ്തപ്പോൾ നിമിഷം തന്നെ God has set about his redemptive plan. യുഗങ്ങൾക്കായിട്ടുള്ള കർത്താവിന്റെ രക്ഷാകരമായ ദൗത്യത്തെക്കുറിച്ച് കർത്താവ് പറഞ്ഞു. To draw a people to himself. തന്നിലേക്ക് ജനങ്ങളെ ആകർഷിക്കുവാനായി. A covenant people. ഒരു നിയമത്തിലൂടെ ഒരു നിയമവ്യവസ്ഥയിലൂടെയുള്ള ജനങ്ങളെ. And there has never been a time in human history where God has a representative people, a covenant people, a set apart people on this earth. വേർതിരിക്കപ്പെട്ട അതോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു നിയമം ചെയ്യപ്പെട്ട ജനങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള മറ്റൊരു ചരിത്രം ഇല്ല തന്നെ. To list a few in scripture, we see Noah. നോഹയെ നാം വേദപുസ്തകത്തിൽ കാണുന്നു. We see Abraham and Isaac, Jacob. അബ്രഹാമിനെ, ഇസഹാക്കിനെ, യാക്കോബിനെ നാം കാണുന്നു. We see Moses and Joshua, David and the kings. അതോടൊപ്പം തന്നെ മോശയെ കാണുന്നു, യോശുവയെ കാണുന്നു, ദാവീദിനെ കാണുന്നു, രാജാക്കന്മാരെ കാണുന്നു. The kings that represented him, I should say, the prophets. അതോടൊപ്പം തന്നെ പ്രവാചകന്മാരെ കാണുന്നു. We see Zachariah and Elizabeth who humbly heeded the call to birth John the Baptist. അതോടൊപ്പം തന്നെ സഖറിയാവിനെയും എലിസബത്തിനെയും കാണുന്നു. വളരെ താഴ്മയോടുകൂടെ യോഹന്നാൻ സ്നാപകന്റെ ജനനത്തിന് അവർ ഏറ്റെടുത്ത കാര്യം നാം കാണുന്നു. People like Mary and Joseph who carried Christ into the world. അതോടൊപ്പം തന്നെ മറിയയും യോസെഫിനെയും കാണുന്നു, ക്രിസ്തുവിനെയും ലോകത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുവാൻ തയ്യാറായവർ. Then we see Jesus and the disciples that he called. ക്രിസ്തുവിനെയും താൻ വിളിച്ച ശിഷ്യന്മാരെയും കാണുന്നു. People like Paul and Timothy. അതോടൊപ്പം തന്നെ പൗലോസ്, തിമത്തി ഇത്യാദിയായവരെയും കാണുന്നു. And now it is you. ഇപ്പോൾ ഇത് ഞാനും നിങ്ങളും. When you stretch out the redemptive plan of the ages, we take our part in it today. ക്രിസ്തുവിന്റെ യുഗങ്ങളിലൂടെയുള്ള രക്ഷാകരമായ ദൗത്യത്തെ നാം വിശകലനം ചെയ്യുമ്പോൾ ആ രക്ഷാകരമായ ദൗത്യത്തിന്റെ ആ ഭാഗം ഇന്ന് ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നത് നാമാണ്. It was written about us അത് in the Old നമ്മളെക്കുറിച്ചാണ് Testament എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. that there would always be a remnant and that the Gentiles would come to the Lord. എപ്പോഴും ജാതികളിൽ നിന്ന് ഒരു ശേഷിപ്പുണ്ട്, ജാതികളിൽ നിന്നുള്ള ഒരു ശേഷിപ്പ് ദൈവത്തിങ്കിലേക്ക് വരും എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. 2 Corinthians 6 verses 1 and 2 says, as God's co-workers, we urge you to not receive God's grace in vain. 2 കൊരിന്ത്യർ 6:1-2 വാക്യങ്ങൾ നാം ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു, നിങ്ങൾക്ക് ദൈവത്തിന്റെ കൃപ ലഭിച്ചത് വ്യർത്ഥമായി തീരരുത് എന്ന് ഞങ്ങൾ സഹപ്രവർത്തിക്കാരായി നിങ്ങളെ പ്രബോധിപ്പിക്കുന്നു. For he says, in the time of favor I heard you, and in the day of salvation. ഇപ്പോളാകുന്നു സുപ്രസാദകാലം, ഇപ്പോളാകുന്നു രക്ഷാ ദിവസം. And so I tell you now is the time of God's favor, now is the time of salvation. പ്രസാദകാലത്ത് ഞാൻ നിനക്ക് ഉത്തരമറിയി, രക്ഷാ ദിവസത്തിൽ ഞാൻ നിന്നെ സഹായിച്ചു, ഇപ്പോളാകുന്നു സുപ്രസാദകാലം, ഇപ്പോളാകുന്നു രക്ഷാ ദിവസം. So this grace, ഈ കൃപയാൽ നിങ്ങൾ എന്താണ് ചെയ്യുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്? don't take it in vain. Don't squander one bit of this marvelous call to be equipped. തയ്യാറെടുക്കുവാനുള്ള, സജ്ജരാകുവാനുള്ള ഈ ഒരു മനോഹരമായ വിളിയെ വ്യർത്ഥമാക്കരുത്. അതിനെ വെറുതെ ദുർവ്യയം ചെയ്ത് കളയരുത്. This life and favor and grace that God has given us today. ദൈവത്തിന്റെ കരുണയും കൃപയും നമുക്ക് ഇന്നാണ് നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. There will be no need for equipping in heaven. തയ്യാറെടുക്കേണ്ടതിന്റെ യാതൊരു ആവശ്യവും സ്വർഗത്തിലില്ല. It is for now, and his favor is manifest in his equipping today. ഇന്ന് ഇക്കാലത്തേക്കുള്ളതാണ്. അവന്റെ കൃപ ഈ കാലത്തിലാണ് നമുക്ക് വെളിപ്പെട്ട് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. So the purpose of being equipped, why does it matter? എന്താണ് സജ്ജരാകേണ്ടതിന്റെ, തയ്യാറെടുക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകത? അതെന്തുകൊണ്ടാണ് പ്രാധാന്യമുള്ളത്? Because it empowers us to know God. അത് നമ്മെ ദൈവത്തെ അറിയുന്നതിലേക്കായി ശക്തീകരിക്കുന്നു. To be prepared for eternity. നിത്യതയ്ക്കായി തയ്യാറെടുക്കുന്നതിലേക്കായിട്ട് ഒരുക്കുന്നു. To love and serve others. അതോടൊപ്പം തന്നെ മറ്റുള്ളവരെ സ്നേഹിക്കുകയും ശുശ്രൂഷിക്കുകയും ചെയ്യുവാൻ. To calibrate to the voice of the Holy Spirit. അതോടൊപ്പം തന്നെ പരിശുദ്ധാത്മ ശബ്ദത്തിന് ചെവി കൊടുക്കുവാൻ. To endure and to know and stand for the truth. അതോടൊപ്പം തന്നെ സഹിഷ്ണുതയുള്ളവരാകുവാൻ, സത്യത്തിനു വേണ്ടി നിലകൊള്ളുന്നവരാകുവാൻ. To become like Jesus and represent him on earth. ക്രിസ്തുവിനെ പോലെയാകുവാനും അവനെ ഈ ലോകത്തിൽ പ്രതിനിധീകരിക്കുവാനും. Equipping allows the purposes of God to be fulfilled in your life and the lives of those God brings across your path. സജ്ജരാകുന്നത് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവത്തിന്റെ പദ്ധതികൾ പൂർത്തീകരിക്കുവാനും അതോടൊപ്പം തന്നെ നിങ്ങളുടെ ജീവിത വീഥിയിൽ ദൈവം കൊണ്ടുവരുന്നവരെ ജീവിതത്തിലും ദൈവ പദ്ധതി പൂർത്തീകരിക്കുവാനും നിങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നു.
There is power in purpose. So let the cause of Christ take reign through all spheres of your life. ദൈവത്തിന്റെ ഹിതത്തിന് ശക്തിയുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങളുടെ എല്ലാ ജീവിത മേഖലകളിലും ദൈവത്തിന്റെ ഹിതം നിറവേറുവാനായി His people today. Today is the time of favor. Today is the day of salvation. ഇപ്പോഴാകുന്നു സുപ്രസാദകാലം, ഇപ്പോഴാകുന്നു രക്ഷാ ദിവസം. ദൈവം തന്റെ ജനങ്ങളെ ഇപ്പോൾ തയ്യാറെടുപ്പിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. And so again, your purpose in being equipped is to be his co-worker in this time of favor and salvation. Amen. ഈ സുപ്രസാദകാലത്തിലും ഈ രക്ഷാകാലത്തിലും നിങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് അവന്റെ കൂട്ടു ശുശ്രൂഷകരായി തീരുക എന്നുള്ളതാണ്. God bless you, brothers and sisters. Thank you. ദൈവം നിങ്ങളെ എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ സഹോദരീ സഹോദരന്മാരെ. Thank you, Brother Joshua, for spending